وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من تذكر جيران بذي سلم مجسد وجرام مغلشهم بدمي. محمد رحمة الغاء كاظمة وأومض البرق فض الماء من يوضمي. كان عينيك إن قلت فهمت وما لقلبك إن قلت أسفك يهمي. هيا وصف أن حب ما كان سيم ما بين منسجم منه ومظالمي. لولا الهوى لم ترد دمعا على ضلل ولا أرد لذكر الباني والعالمين. فكيف تنكر حبا بعدما شهد به عليك عذر الدمع والسقام. وأثبت الود خط عورة وظلال مثل البهار على خديك والعالمين. لا عن سرى طيف من أهوى فرقني والحب يعترض اللذات بالآلام. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. لو كنت أعلم أتمت سرا بدا منه بالفتان. اللي برد الجمال وياتيها لا يرد جمال الخير بالوجود. ولا سار بالمعاصي كسر شواديها. إن ضاع ما يضاوي شهوة التغيير. والنفس كطفلي والشفع على أو الرضع وإيقاظه يهتدي. واصرفها وهواي الظن والغياب. إن الهوى ما كوى لا يصمي أو يصيمي. وراعيها وهي في الأرض سليمات فإني استحلى شيء أرعى فلا تصيبي. دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه. ولم تصنة منح الظلام إلى أن شكت دماء الضر من غرامي. وشد من صغر أشياء وطوى تحت الحجارة كشا مجرف الأدم. وردم جبال الشم من ذهب عن نفسه فراغ أيام الشمم. فأكد السود وفي ضرورته إن الضرورة لا تعد على العصم. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أضر في كون لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مغتاب.
الخلق كلهم أبانا مولده يا طيب مبتدئي يوما سافر سفيه بحلول الغرس والثقاب وفتي ويقيم صالحون فجميع حبيبي صغير مغتربين والنار حميدة المسيح من أسبي عليه والنار بالعين من سدبي وسافرت وبالماء ماء والجن تهجف والسبيعة والعفو يظهر عنه صحن ضعيف يسمع وبالغ الصوت لم تسبي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نوري ووصفي وليس ينقص قدرا غير متقدم وما تقول ففيه بالكرم آيات حاكمين قديمة صفاته في الكتاب لم تنتهي بزمان يطولون عن المعاني وعن الوعد لدينا ضعفا يضعفون ساحته سعيا وفوق متون الأيلوك الرسم صلى الله عليه الغفر لمعتبر ومن هو نعمة العظمى لمبتدئ من عرب ليلا إلى حرم كما سربت في داج من الظلم صلى الله عليه منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم وعلمك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم مظلوم على خدم صلى الله عليه وسبع طباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم صلى الله عليه تدعش ولمستبقين من الدنو والأمق لمسلمين صلى الله عليه من إضافتهم
ولد برب مثل المفرد العالمي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير ولي كل جنوب العيدا أملأ بعزته كان بهاج أجبالا من الغلب فما زال ينفعهم في كل معترك حتى حاطوا بالغنى على وضعه ردوا الفرار فكانوا يغيظون به أشالت راعا للبر والرغد ثم الليالي ولا يرون عدتها فلم تكن من ليالي الأشهر الغروب نجت الدين ضيف على ساعته بكل كرب إلى باب عند قريبه يجر بحر خبيث فوق سبيحته يرمي بموج الميناء الغالب الكاذب من كل منتجب بالله محتسب يسلو بمستعصم بالغير منصلب حتى قد تجل إسلام وهي به من بعد غربتها صلاة الغريب
لنا ما مضى يا واسع الحرمين واغفر إلهي لكل المسلمين بما يصلون في المسجد الأقصى وفي الحرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رب صل على المختار من نظرين وجهه وصل ربي على عبدك وصفه من الطيبين وكي وجدهد وله وقد نصروا وبينوا الفرض والمسنون واعتصموا بالله واعتصموا بالله فانتصروا أزكى صلاة وأسماء وأشرفها فوق كل أبك مثل زاكية عند الحصى والثرى والرمل يتبعها ونبت الأرض والمدى وعند وادية من الجبال كما جميع الماء والمطر وعندما حوت الشر من وراك والوحش والطير والأسماك مع والنمل مع جمع الحروب كذا وحوض به العلم المحاط وما يرويه الخلق المأمور والقدر وعندنا ملائكة التي مثلت بها على خلائق متكلوا وخلق وعندنا الإسلام الذي شرب ولم تقوى وانتصروا وعندما كان بالأكوان يا سندي ويكون إلا تبعثوا صور بكل طرفة عين يصرفون بها السماوات والأرضين أو يدرون إلا السماوات والأرضين مع جبال والمشي والعز والكرسي وما كسروا لعلم الله موجود ما وجد ما تستغرق العدم من ظهور كما لكم ولا تدروا محمد رسول الله محمد أشرف الأعراب والعجب محمد هذا من يمشي على قدري محمد ناصف المعروف محمد صاحب الإحسان والكرم الله لا إله إلا محمد رسول الله محمد تاج رسل الله yang mana ya? محمد صادق الأبواب والكذب محمد نابت الميثاق محمد طيب الأخلاق الغالي والشهر الله يا
محمد راوية من نور دينته محمد لم يزل نورا محمد حاكم بالعالي ذو الشرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد دينه من الليالي بالطريق محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه الحق محمد مجملا حقا Namain dulu محمد ذكر ومحمود محمد شكر وقرب محمد زينة الدنيا محمد كاشف الغمة محمد سيد الطربات محمد صلاه الرحمن رحمن بالديان لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد شفقة البريء وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد ضاحك للظالم محمد جاره الله لم يضل محمد طابت الدنيا محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي نبينا النبي الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد يوم بعد الناس تشرعنا محمد نوره الهادي هدي من الدولاب محمد قائم لله ذهبتي محمد خاتم للرسل كل الله يا فتوب علينا توبة تغشينا
لكل حظا واسكن لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا وذرنا والأهل والإخوان وسائر القلة وكل ذي محبة الصحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب فاسمع فضلا وجودا منا تساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عدل أبي آله وصحبه عدالة والحمد لله والحمد لله بالبلد يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على أشربنا الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله. Kita nih mau dandan kayak gimana aja, kita mau berpakaian sebagus apa aja, sejatinya nggak ada satupun dari kita yang penampilan ini dipandang oleh Allah. Allah nggak mau melihat luar kita, tapi yang Allah mau apa? Yang Allah mau melihat dalam kita, batin kita, dan niat-niat kita. Itu yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita bersama tahu bahwa Allah ini tidak mempersoalkan penampakan zahir, maka sepatutnya kita ini berusaha untuk tidak menjadi orang yang berlomba-lomba di dalam memperindah penampakan zahir. Tetapi kita patutnya itu menjadi orang yang berlomba-lomba di dalam penampakan batin. Karena batin ini tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya kecuali hanya Allah. Bahkan malaikat aja nggak bisa lihat. Kita punya malaikat pakai patit yang nyatet kita, pakai patit pun nggak bisa lihat. Yang bisa melihat dalamnya kita itu murni hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ditahu Allah itu yang mandang dalamnya kita, maka kita ini setiap hari harus berhias, tapi bukan mukanya, tapi bukan bajunya. Yang dihias apa? Batinnya. Yang dihias hatinya. Karena tiap hari, tiap detik, tiap waktu, tiap saat Allah itu melihat kita. Dan pandangan Allah itu gak pernah luput. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bahwa sesungguhnya Allah itu gak pernah sinah. Artinya sinah apa? Ketiduran tuh ngelenyep tuh gak pernah. Apalagi tertidur. Gitu. Dan kita ini dipandang sama Allah nggak pernah lepas. Jadi kalau kita dandan sama orang, ibu sadar nggak? Kadang-kadang kita keluar rumah cakep, begitu dalam rumah apa adanya, betul nggak? Kita di luar, ogah pakai baju robek dalam rumah. Mau. Kenapa? Karena kita ngelihat pandangan orang tidak selalu. Pada saat kita ketemu, matanya tertuju sama pandangannya ke kita, maka saat itu orang melihat kita. Makanya kita berani pakai baju cakep di luar, berani pakai baju jelek di dalam rumah maksudnya. Karena kita tahu pandangan orang tuh nggak setiap saat, cuman waktu ketemu doang. Adapun Allah, mau kamu di luar rumah, mau kamu di dalam rumah, mau kamu bahkan sedang tidur ataupun kamu sedang terjaga, pandangannya itu nggak luput.
Jadi kita perlu memelihara kesucian dalamnya kita. Perlu memelihara kebersihan dalamnya kita. Perlu menghias diri dalamnya kita. Bukan urusan luarnya lagi nih, tapi ini bicara tentang dalam. Nah, kalau udah dalam nih yang lurus, kalau udah dalam nih yang bersih, kalau udah dalam nih yang bisa betul-betul menjaga kesuciannya, maka itu akan nampak di dalam penampakan zahir kita. Kalau udah di dalamnya bersih, di dalamnya bersinar, di dalamnya itu terpancar keindahan, maka semua itu akan nampak di dalam penampakan zahir kita. Mukanya sih nggak perlu tutup aura lagi, nggak perlu buka aura lagi, nggak perlu kerepotan dipoles sana sini lagi. Kenapa? Karena yang udah bercahaya ini. Ibu yang kenal satu hubabah, namanya siapa? Hubabah Sofia, yang lagi sakit nih. Bapak Sofia, betul ya namanya? Bapak Sofia Al-Haddad, umurnya 106 tahun kalau saya nggak salah. Tinggalnya di Pontianak. Saya pernah berkunjung ke tempat beliau satu kali. Wanita solehah, ahli ibadah, ya. Khatam Qurannya bisa dibilang itu dari sekali. Masya Allah. Munawwar, wajahnya bercahaya bukan main. Luar biasa bercahayanya. Ibu kira pakai apa? Umur 106 tahun itu muka bisa nggak ada radikal bebas, bisa kelihatan bercahaya, mengkilap, oles. Ibu kira ke dokter mana? Nggak ada. Tapi kalau kita ngelihat muka dia, kita tahu ini muka cahaya. Dari mana tuh pancaran cahaya? Dari hati. Hatinya yang bersih, hatinya yang luar biasa. Orang yang datang sama dia namanya disuruh ditulis di buku. Tulis namanya di buku. Saya pernah nanya, ngapain nih kita tuh datang nengokin orang solehah gitu ya, disuruh nulis nama di buku kayak daftar tamu gitu. Kita kan kalau kondangan kayak gitu. Ini nggak ke rumah dia, disuruh nulis daftar tamu kayak nulis nama. Saya tanya dong, kenapa disuruh nulis nama? Kata beliau, saya itu kalau bangun tahajud, nama-nama orang yang pernah mengunjungi saya sebutin tuh satu-satu. Masya Allah. Dia nggak lupain orang tuh begitu aja tuh. Sekarang beliau lagi sakit. Kita doain nanti Bapak Anissa, kita doain nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, berikan kesembuhan kepadanya. Ya, mudah-mudahan insyaallah Allah tetapkan umurnya, diperpanjang umurnya agar selalu bisa memberikan keberkahan bagi kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali yang pernah ketemu, yang belum ketemu, mudah-mudahan dapat kedapatan rezeki bisa ketemu. Sama Bapak Anissa Al-Haddad insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Beliau orang soleh. Belum lama saya juga ketemu. Saya punya mama, ibu saya, Alhamdulillah, yang udah meninggal. Dulu pernah ngaji sama guru ngaji terkenal di Jakarta, namanya Ustazah Mahani Bahri. Udah Mahani Bahri, udah meninggal, Alhamdulillah juga. Ustazah ini udah meninggal. Nah, dulu nih dia dengan bersaudara nih, namanya yang satu lagi dipanggilnya Kak Aci Bahri, atau di Jakarta dikenal dengan Kak apa Ustazah Cici Bahri. Adik kakak, Mahani, adik kakak. Guru ngaji semua. Kalau Ustazah Mahani dia dakwah, ceramah, lain-lain, dia ngajar juga kitab. Tapi kalau yang satunya nih saudaranya, cuma guru ngaji aja. Ngaji, padahal bahasa Arabnya Masya Allah, rajin, luar biasa. Kemarin ada orang ngabarin saya selama ini nggak tahu kalau saudaranya masih ada. Saya pikir mereka saudaraan udah pada meninggal. Ternyata dikabarin yang Ustazah Cici ini masih hidup. Saya bilang, oh masih hidup? Iya. Itu guru ngaji ibu saya soalnya. Oh, saya bilang, rumahnya di mana? Usut punya usut, cerita. Ketahuanlah rumahnya di Ciledug. Kapan waktu kebetulan saya ada acara di daerah Ciledug, saya seperti mampir.
Dan silaturahmi kepada orang yang kenal orang tua kita itu kan bagian dari berbakti gitu ya. Maka saya menyambung tali silaturahmi, apalagi saya tahu dia adalah guru ibu saya gitu. Alhamdulillah ketakdiran nengokin beliau ke sana. Sama Bu. Dia bukan dari Riyadh. Kalau tadi Bapak Anissa Al-Haddad maksudnya. Ini Bahfin. Bahfin maksudnya dari kalangan masyayikh, bukan dari kalangan arbain. Mukanya mau ditanya make up apa, nggak ada, udah tua lu duduknya di bangku kursi roda. Tiap 3 hari sekali khatam, temennya Quran, dia ya udah kerjaannya. Orang dulunya tadi guru ngaji, sebelumnya masih suka keluar, tapi belakangan sudah beberapa tahun belakangan ini sudah tidak lagi diperkenankan sama anak-anaknya keluar. Sampai tangannya itu saking seringnya ngajarin nunjukin orang ngaji gitu, sampai tangannya itu sudah tua tuh masih sampai melengkung karena seringnya nunjuk bagian ngaji. Sudah tua, masya Allah, tapi mukanya munawwarin, mukanya semua bercahaya. Nah itu semua tuh ngasih pelajaran penting bagi kita. Yang bikin kamu glowing itu bukan skincare. Yang bikin mukamu menjadi beling-beling itu Beling-beling. Beling-beling. gimana gitu ya. Bukan. Yang bikin glowing itu bukan skincare, tapi yang bikin glowing itu kebersihan hati. Bersihan hati. Semakin kita nih punya hati semakin bersih, maka akan nampak di dalam cerminan wajah, kepribadian itu juga akan semakin baik, semakin bersih. Tapi semakin buruk kita punya jiwa, kita punya hati, maka yang akan menjelma dalam diri kita juga semakin buruk. Percaya deh, orang yang hatinya suram, hatinya sumpah, walaupun skincare-nya paling mahal, ya, mukanya nggak enak dilihat. Mukanya nggak enak dilihat tuh, bener nggak? Hatinya sumpah mulu. Hatinya suram, dia urusannya cuma mentingin bagaimana mukanya biar bercahaya, mukanya biar enak, mukanya biar cakep. Yang begitu ternyata pakailah duit mahal-mahal kesana kemari, sampai bela-belain nyuntik kesana kemari, pakai ini pakai itu, hati sumpah nggak jadi cakep, nggak jadi cakep. Udah hati sumpah nggak jadi cakep, gimana hati dibarengin sama hasut? Lebih nggak cakep lagi. Hati dibarengin sama hasut lebih nggak cakep lagi. Ngelihat orang girang dia yang kesel, ngelihat orang dapat nikmat dia yang gedek, ngelihat orang begini dia yang hasut. Aduh, udah deh. Yang begini nih mau ngabisin duit ratusan miliar lagi. Buat apa? Buat ngecakepin tampang sama mukanya, nggak bakalan enak dilihat. Gara-gara hatinya nggak bersih. Maka kita semua yang sering kajian, hadir kajian, ya, apalagi kita adalah orang-orang yang berusaha mengistiqomahkan diri di dalam kajian, ya, sama-sama kita ini belajar terus untuk mensucikan jiwa kita, membersihkan batin kita, agar kita punya batin ini bersih, sehingga apa yang menjelma di dalam diri kita ini adalah selalu kebaikan. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita mau lanjut daripada kitab Al-Mawa'id fil Ahadits Al-Qudsiyah dari Imam Al-Ghazali. Maka sebelumnya sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anna wa ankum wa sa'iril ummah ajma'in. Ila andan wa hal ansafta man khanak wa hal kallamta man hajarak
وهل أدبت ولدك وهل أرضيت جيرانك وهل سألت العلماء عن أمر دينك ودنياك فإني لا أنظر إلى صوركم ولا إلى محاسنكم ولكن أنظر إلى قلوبكم. Kok bisa pas ini? Baru lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Setelah kita ngebahas tentang Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada anak cucu Adam tentang berkenaan hal durhaka kepadanya. Yang mana Allah mengingatkan kita kalau memang betul kamu itu ingat pada kemarahanku, maka kamu gak akan ada yang berani melanggar aturanku. Kalau kita ingat amarahnya seseorang, baik itu orang tua misalnya, kita takut sama bapak kita. Bapak kita kalau udah marah, aduh serem. Bapak kita kalau udah marah, aduh takut. Nah, kalau kita kebayang amarahnya, kita nggak bakal berani ngelakuin perbuatan yang mengantarkan kita pada amarahnya. Betul apa tidak? Bapak kita anti kalau ada misalnya yang pulang di atas jam 7 malam. Saat anak teringat pada marahnya bapak itu, mereka nggak akan ada yang berani tuh pulang sampai di rumah jam 7 karena yang kebayang muka bapaknya. Ngebayangin amarah. Jadi dia berusaha mati-matian jam 7 belum udah pulang. Betul apa kagak? Mati-matian berusaha. Atau waktu dia sedang mengalami fase tiba-tiba kejebak macet, udah mau jam 7 dia bisa keringet dingin tuh. Dadanya tuh. Dia deg-degan karena apa? Karena ngebayangin udah jam 7 belum nyampe rumah. Dia sedang berusaha untuk mencapai dirinya sampai ke rumah. Begitulah keadaan orang takut. Tetapi kalau kita katakan itu berkenaan dengan takutnya kita sama Allah, banyak dari kita ini melakukan dosa, maksiat, tapi bahkan gak pernah ngebayangin amarahnya Allah. Lucu ya, gempa di mana-mana. Malah yang dihimbau bangun rumah yang kokoh, beli meja yang kuat. Orang di mana-mana gempa itu ngingetin kita sama Allah dong. Dihimbau kepada seluruh rakyat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, istighfar yang banyak, ya, perbanyak ibadah dan doa, itu berbenar. Bukan tentang soal kuatkan bangunan dan siapkan meja di dalam rumah jika terjadi hal yang tidak diinginkan kita dapat berlindung. Tidak ada perlindungan yang lebih indah daripada perlindungan Allah. Betul apa enggak? Betul. Lagi kita mau di mana aja, umpamanya nih bangun rumah segede-gede apa tahu, sekokoh-kokoh apa tahu, tetap gempa kita lagi di rumah tetangga. Tentu pas gempa kita lagi di rumah temen, itu bukan jadi tolak ukur. Tolak ukur minta perlindungan sama Allah, baik kita dimanapun, kalau Allah mau menjaga kita akan dijaga. Betul apa enggak? Iya, cuman permasalahannya membayangkan itu kepada murka dan amarahnya Allah. Allah tuh gak pernah nimpain satu musibah kecuali itu berkenaan dengan perbuatan-perbuatan kita. Ada sesuatu dari kita yang menyimpang, ada sesuatu dari perbuatan kita yang gak berkenan di hatinya, yang tidak diperkenankan olehnya. Nah di situ itu mestinya jadi sarana introspeksi. Harusnya nih gempa jadikan sarana doa bersama umat, doa bersama rakyat, doa bersama untuk meminta ampunan serta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kan gitu. Membuat kita diri ini merefleks diri bagaimana hubungan kita sama Allah selama ini. Harusnya kan gitu. Tapi coba dari sekian banyak terjadi gempa, mana pemerintah yang punya kesadaran dengan kejadian itu lalu ngumpulin rakyat, ngumpulin orang, yuk doa bersama, yuk minta perlindungan bersama.
kita bersama-sama memohon keselamatan. Bahkan untuk mengajak ingat Allah aja kagak. Apalagi ngajak ninggalin dosa. Jauhin LGBT, jauhin tuh minum-minuman keras, jauhin tuh tempat-tempat yang gak benar, jauhin tuh hal-hal yang mendatangkan murkanya, jauhin itu kan semestinya yang diingetin. Nah memang sebabnya berasal dari sana. Kalau sebabnya sumber-sumbernya kalau diusut punya usut belajar dari sana, makanya kita jaga. Nih sekarang agama kita pertahankan, kita jaga keimanan. Bagaimana kita kalau mau melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah, kita kebayang dong sama apa? Sama amarahnya. Ingat-ingat Allah tuh gak suka apa. Di antara yang Allah gak suka, Allah ingetin sama kita di sini, gimana kita sama orang susah, gimana kita terhadap harta yang Allah titipkan, bagaimana sikap kita kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Diingetin sama Allah. Bagaimana dengan orang yang mutusin tali silaturahmi sama kita. Pilihan itu selalu ada buat kita, antara menjadi pembenci atau dibenci, menjadi orang yang berbuat baik atau menjadi orang yang dijahati. Itu semua ada di kita. Kalau kita mau jahat bisa, tapi beda sama yang dijahati. Kalau kita berbuat jahat, kita yang jahat. Tapi kalau kita dijahatin, artinya ada orang jahat sama kita. Pilihannya apa? Cukup saya dijahatin, tapi saya gak mau jadi orang jahat. Pilihannya selalu ada di kita. Gak ada pilihannya tuh gak mungkin. Cukup saya itu dizalimi, tapi saya gak mau jadi orang zalim. Cukup saya dibenci, tapi aku tak mau membenci. Kan gitu. Paling tidak kepada orang zalim, kepada orang jahat, yang jahat sama kita, yang zalim sama kita, kita belum rela nih berbuat baik sama dia. Gak masalah, tapi minimal gak usah berbuat apa-apa sama dia. Sama orang zalim, gak usah harus kezaliman. Tapi saya belum bisa berbuat baik sama dia. Minimal diam, gak usah berbuat baik dan gak usah berlaku zalim. Itu minimal. Diam aja kagak bisa. Buat nahan diri jangan sampai jadi orang zalim juga. Dijahatin sama orang, waduh, orang nyinyirnya sama kita bukan main. Kalau ketemu judes, kalau ketemu jutek, kalau ketemu di plengos, apalagi kalau orang itu, aduh kurang apa tuh katanya. Kurang apa? Iya emang gak enak digituin. Dijutekin sama orang gak enak, diplengosin sama orang gak enak. Tapi bukan berarti orang jutek dibalas jutek, kan gitu. Dijutekin, tapi kamu gak usah jadi orang jutek. Artinya cukup sampai kamu dijutekin aja. Kamu gak perlu jadi jutek. Kenapa kalau orang jutek kamu harus jadi jutek? Kenapa kalau orang plengos kamu harus ikut plengos? Cukup diplengosin. Saya mah gak bakal plengosin orang. Kan itu bener. Dicemberutin. Sama orang yang cemberut sama kita enak gak? Sama yang cemberut pengen senyum kayak gini, pipi ngangkatnya susah banget. Karena dia cemberut sama kita. Orang cemberut sama kita, kita mau senyum sama dia susah. Ya udah minimal gak senyum. Minimal gak senyum gak apa-apa. Tapi gak cemberut juga. Tim aja. Ada yang cemberut, ya udah. Anggap aja mukanya tembok. Yang bukan harus menjadi perhatian penting gitu loh dari kamu. Gak usah. Jangan rugiin diri kita hanya karena sikap orang sama kita. Pak Ustazah, enak banget di dia bisa semena-mena jutek sama orang. Juteknya saya kan memberi pelajaran sama dia. Bu, Abu Jahal kurang jutek apa? Abu Lahab itu kurang jutek apa? Umayyah bin Khalaf itu kurang jutek apa? Walid bin Mughirah itu musuh-musuh Nabi kurang jutek apa? Semua lebih jutek daripada musuh kamu. Semua lebih jutek daripada orang yang jutek sama kamu.
Semua itu dari musuh-musuh Nabi jauh lebih daripada orang yang jahat sama kamu. Tapi lihat, ada nggak di benak Nabi? Ini orang nih kayaknya Walid bin Mughirah nih, kalau nggak saya jutekin mulut. Pernah nggak Nabi begitu? Ini Abu Lahab nih kayaknya nih kalau ditolongin mulu nih, kalau dibayangin mulu nih ngelunjak nih. Pernah nggak Nabi begitu? Nih kayaknya nih Umayyah bin Khalaf nih kalau seandainya nggak ditegur-tegur, nggak diberi pelajaran nih kayaknya nggak kapok-kapok nih. Nggak pernah, Nabi nggak pernah begitu. Kita juga nggak harus begitu sama orang. Ini orang kayaknya udah dibaikin, disenyumin, ya. Kita sapa, tetap juga nih masih jutek, tetap juga masih pelengos, tetap juga masih begini. Pilihannya apa? Jadikan dia tembok. Jadikan dia tembok. Kita udah coba baik, kita udah coba nggak jutek, kita udah coba menyapa, kita sudah mencoba menegur, tapi emang dasaran sikapnya masih tetap begitu. Maka selanjutnya apa? Gak usah jadi jutek, gak usah ikut plengos, gak usah menjadi orang seperti Hiro yang ingin memberikan pelajaran kepadanya. Cukup jadikan dia tembok. Maka ibu tidak terpengaruh oleh sikapnya. Tembok mau gimana model juga emang kita gimana? Bisa aja orang tembok. Lo orang tembok. Gak kereken. Mau ngasih pelajaran terus sama orang, Nabi aja gak bisa ngasih pelajaran model Umayyah bin Khalaf. Dan karena Nabi milih untuk tidak memberi pelajaran kepada Umayyah bin Khalaf. Ada waktunya, ada. Kapan pelajaran dikasih? Begitu datang perintah dari Allah, jihad. Tapi yang Nabi tetap ngajakin berbuat kebaikan. Tuh Fir'aun kurang nyinyir apa sama Nabi Musa? Nyinyir banget. Tapi apa yang Allah selalu bilang kepada Nabi Musa? Begitu Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Hei Musa, pergilah kamu kepada Fir'aun, dia telah melampaui batas. Allah perintah. Tapi Allah bilang apa? Faqullahu qawlan layyina. Kamu nasihatin Fir'aun tapi dengan suara yang lembut, kata-kata yang lembut. Nggak boleh. Mentang-mentang Fir'aun ngaku Tuhan, Nabi Musa datang petantang. Hei kamu Fir'aun. Allah tetap ingatin, ngomong sama dia yang baik ya. Karena bertemu dengan orang jahat bukan berarti kamu harus bersikap jahat seperti itu. Bertemu orang gak senyum bukan berarti kamu juga harus jadi orang gak senyum kayak dia. Bertemu orang yang jutek bukan berarti kamu harus jutek kayak dia. Enggak, tetap jadi dirimu. Kalau memang kamu orang baik, kamu tidak akan ikut-ikut sikapnya orang-orang buruk. Begitu. Wahal ansafta man khanat. Hanya di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian menegur kita lagi. Dengan apa? Apa kau telah berlaku adil kepada orang yang berkhianat kepadamu? Siapa di muka bumi ini yang pernah merasa dikhianati? Dikhianatin teman, karyawan, sampai pasangan. Allah nanya, apa yang kamu lakukan sama orang yang khianat sama kamu? Orang-orang khianat itu kan orang yang munafik. Ada orang suami hianat, bininya bilang emang lo doang yang bisa, gue juga bisa. Sama ketemu munafik ya. Iya. Begitu juga teman khianat, emang lo doang, gue juga bisa. Khianat ketemu khianat, cocok. Makanya dapatnya teman munafik. Karena dalam dirinya dia apa? Tidak pernah ada ketulusan. Jadi kalau kedapatan adanya pengkhianatan, seolah nggak ada kata ampun. Kamu kelak, nih ibu, bagi yang misalnya suami salah jalan, ya, teman kebetulan salah langkah, ketemu sama orang yang khianat atau yang kebetulan khianat, Allah aja kita pelaku dosa yang tak terhingga bilangan dosanya.
Allah selalu buka pintu maaf dan taubat kok. Kita ini kadang gak adil. Khilafan dengan perbuatan sengaja dianggap serupa bagi kita. Nah, ibu nyikapin teman jahat, teman khianat, usaha bareng, buka dagang bareng, sama-sama dagang bareng, tahu-tahu di tengah jalan belok dia. Tadinya bareng, tengah jalan belok, seolah-olah jalan yang udah kita cari bareng, jalan yang udah kamu tunjukin dari awal, ditikung sama dia. Dia ngambil diri. Kagak kepengen bagi untung berdua, pengennya untung sendiri. Khianat apa kagak yang begitu? Bagaimana kamu menyikapi orang yang belok ini? Kalau kamu teman baik, kamu akan tegur dia baik-baik. Bukan begitu kamu menemukan pengkhianatan darinya, kamu langsung mencak-mencak serta-merta ikut. Oh, lu jadi udah khianat. Tunggu aja, nah. Tunggu. Emang lo doang yang bisa. Maka sering kali kita dapatin faktor khianat memicu pada mutusnya silaturahmi. Gak kenal oleh gua malu. Ternyata lo busuk, ternyata lo jahat, ternyata lo gak tulus orangnya. Dan kita punya keputusan gak adil. Kita khianat sama Allah berapa kali? Kita khianat sama Allah berapa kali? Gak kehitung khianat kita sama Allah. Berulang-ulang kali. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala selalu ngingetin sama kita untuk jangan pernah berputus asa dari rahmatku, dari ampunanku, dari maafku. Seolah Allah mau bilang, aku cinta sama hamba-hambaku yang tulus.